Good morning, children. So, this is the part 3 from reproductive health lesson. So, in the past two videos, first we have seen population explosion and all, then various to prevent the population explosion, we are adapting various birth control methods. So, what are the birth control methods given by our government and explained by our government, that we have seen. And now we are going to see about some diseases related to reproductive system. Okay. Medical termination of pregnancy, MTP. So medical method of abortion is a voluntary or intentional termination of pregnancy in a non-surgical or non-invasive way. ஸோ ஒருத்தருக்கு வந்து ப்ரெக்னென்சியை கன்டினியூ பண்ண இஷ்டம் இல்லைன்னா அதை டெர்மினேட் பண்ணுறது, அபார்ஷன் பண்ணுறது, அந்த குழந்தைய வெளியில் தள்ளுறது. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் எம்டிபி. ஸோ இயர்லி மெடிக்கல் டெர்மினேஷன் இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி சேஃப் அப் டு 12 வீக்ஸ். அதாவது 12 வீக்ஸுக்குள்ளே தான் நம்ம வந்து அபார்ஷன் பண்ண முடியும். டியூரிங் த செகண்ட் ட்ரைமெஸ்டர் இஸ் மோர் ரிஸ்கி அஸ் த ஃபீட்டஸ் பிகம்ஸ் இன்டிமேட்லி அசோசியேட்டட் வித் த மெட்டர்னல் டிஷ்யூ. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆஃப்டர் 12 வீக்ஸ் கழிச்சு ஒருவேளை டெர்மினேஷன் ப்ரெக்னென்சிக்கு போனாங்கன்னா it will dangerous to the life of mother, maternal tissue. Okay, fetus, because fetus is associated with the maternal tissue. So அதனால ரொம்ப சேஃப்டியா இருக்கணும். Now we are going to see the sexually transmitted diseases. What are the diseases transmitted through the reproductive tract? So they are called as sexually transmitted infection, STD அல்லது STI. ஸோ வீனரல் டிசீசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அல்லது RTI, reproductive tract infection, எல்லாமே சேம் தான். ஓகே. Prevention of STDs. How we can prevent the sexually transmitted diseases? Avoid sex with unknown partner. ஸோ ஒருவனுக்கு ஒருத்தி அப்படிங்கிறது தான் நம்முடைய கல்ச்சர். ஸோ அது மாதிரி இருந்துட்டா பிரச்சனை இல்லை. ஸோ செக்ஸ் வித் அன்னோன் பார்ட்னர், ஸோ தெரியாதவங்களோட செக்ஸ் வச்சுக்கிறதுனால, ஸோ இந்த மாதிரி மல்டிபிள், ஸோ மோர் தென் ஒன் பார்ட்னர் வச்சுக்கிறவங்க, இவங்களுக்கு தான் இந்த டிசீஸ் வந்து பரவுது. ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் டவுட், இப்போ யாருக்காச்சும் வந்து டிசீஸ் இருக்கா அப்படின்னு ஒரு டவுட் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, கன்சல்ட் எ டாக்டர் ஃபார் டயக்னோசிஸ் அண்ட் கெட் கம்ப்ளீட் ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ நம்ம டயக்னோசிஸ் பண்ணிவிட்டு we can do treatment. So now bacterial STI, sexually transmitted infections. So what are the bacterial disease was sexually transmitted? So gonorrhea. So the causative agent of gonorrhea disease is called Neisseria gonorrhoeae. Okay, the incubation period எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, if it is enter into through the reproductive tract after 2 to 5 days, you will get the symptoms. What are the symptoms? It affects the urethra, rectum and throat. In females, the cervix also get affected. Urethra na male, rectum in both sex, throat in both sex. So female பொறுத்தளவுல cervix, mouth of the uterus get affected. So என்ன symptoms இருக்கும்? Pain and pus discharge in the genital tract. So male genital tract, female genital tractல இருந்து pus cells, ஸோ சலம் வச்சா எப்படி வரும், அந்த மாதிரி பஸ் செல்ஸ் வந்து வெளியில் வரும். அண்ட் பர்னிங் சென்சேஷன் டியூரிங் யூரினேஷன். ஸோ தீஸ் ஆர் த மெயின் சிம்டம்ஸ் ஆஃப் குனீரியா. ஓகேவா. தென் சிபிலிஸ், ட்ரிப்னீமா பலிடம், அதுதான் அதோடைய காசேட்டிவ் ஏஜென்ட். ஸோ தெர் ஆர் 3 stages was occur in syphilis. Primary stage, painless ulcer on the external genitalia. So this is the genitalia na reproductive organ, அதான் primary stage. Then the secondary stage, skin lesions. So நிறைய புண்ணு வர ஆரம்பிச்சிடும், rashes, ஜாயின்ட்ஸ் எல்லாம் ஸ்வாலன் ஆக ஆரம்பிக்கும், ஸ்வல் வீங்க ஆக ஆரம்பிக்கும்,
fever and hair loss. Tertiary stage, appearance of chronic ulcers on nose. ஸோ chronic ulcer வந்து நோஸில் அவங்களுக்கு இருக்கும். lower legs and palate, loss of movement, mental disorder, visual impairment, heart problem. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய symptoms they will get during the tertiary stage. So that incubation period is 10 to 90 days. ஓகேவா? ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மென்னில் என்னென்ன டிஸ்சார்ஜ் வருது, என்னென்ன சிம்டம் வருது, உமனில் என்னென்ன சிம்டம், பீனியல் discharge, vaginal discharge, burning and painful urination, so it was common in both men and women. So அதை காமிக்கிறதா இந்த பிக்சர். அடுத்து சிபிலிஸில் பார்த்தீங்கன்னா அல்சரேஷன் வருதா? Good morning, children. So this is the part 3 from reproductive health lesson. So in the past 2 videos, first we have seen population explosion and all, then various to prevent the population explosion we are adapting various birth control methods. So what are the birth control methods given by our government and explained by our government, that we have seen. And now we are going to see viral STI, genital herpes simplex virus, vagina, urethra, இதிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா penis in male, இதிலெல்லாம் sores, புண்ணு, pain during urination, bleeding between periods, swelling in the groin nodes. groin அப்படின்னா hip and leg joint பண்ணுற இடம். So incubation period is 2 to 21 days தான். genital wart, human papilloma virus, a hard outgrowth, the tumor on the external genitalia, cervix and perianal region. So இந்த இடத்துலலாம் வந்து டியூமர் வந்து டெவலப் ஆகும். 1 to 8 months symptom. அடுத்து hepatitis B, HBV, fatigue, jaundice, fever, rashes and stomach pain. Liver cirrhosis and liver failure occur in the later stage. AIDS, human immunodeficiency virus, enlarged lymph nodes, prolonged fever, prolonged diarrhea, weight reduction, night sweating, 2 to 6 weeks, even more than 10 years. Okay. Herpes symptoms பாருங்க, pain during urination, fatigue, tiredness, small blisters, சின்ன சின்ன புண்ணு, painful sores, fever, headache, pain around genitals, itching. HIV infection உடைய symptom நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். fever, chills, headache, nightல sweat ஆகும், sore throat, muscle aches and pains, joint pain, fatigue, tiredness, swollen lymph nodes. பாருங்க, டான்சில்ஸ் இருக்கிற இடம் வீங்கின மாதிரி காமிச்சிருக்காங்கல்ல, மெயின்லி அண்ட் த நெக்கு. மவுத் அல்சர், மவுத்தில் வந்து எப்பவும் புண்ணு வந்துட்டே இருக்கும், மவுத் அல்சர். Now fungal STI, candidiasis, Candida albicans. So attack mouth, throat, intestinal tract and vagina, itching, soreness, vaginal discharge and pain during. So sore, அதாவது soreness அல்லது vaginal ulceration, discharge, pain, இதுதான் common symptom இல்லையா? protozoan, trichomoniasis, trichomonas vaginalis, vaginal discharge, burning sensation. ஸோ இதெல்லாமே இருக்கும் 4 to 28 days. Cervical cancer, it is caused by sexually transmitted virus called human papilloma virus.
It causes abnormal growth of the cervical உள்ள cells தான். And cervical dysplasia அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. The most common symptoms and sign of cervical cancer are pelvic pain, hip pain, increased vaginal discharge and abnormal vaginal bleeding during menstrual cycle. Vaginal bleeding வந்து அதிகமாக இருக்கும். So risk factors for cervical cancer: having multiple sexual partners, more than one partners, prolonged use of contraceptive pills. The contraceptive pillsலாம் ரொம்ப என்ன செய்யக்கூடாது, சாப்பிடக்கூடாது. பாருங்க, கேன்சரேஷன் உள்ளதான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்காங்க இங்கே. ஓகே, இதான் வந்து செர்விக்ஸ் ரீஜன் ஆஃப் யூட்ரஸ். ஸோ இந்த இடத்துல கேன்சர் கிரியேட் ஆகும். ஸோ அந்த பிக்சர் காமிக்கிறதுக்காக இது கொடுத்துருக்கு. ஸோ இது வந்து மவுத் ஆஃப் த யூட்ரஸ், ஒரு ஸ்மால் ஓப்பனிங் தான். ஸோ இந்த பிளேஸில் உள்ள செல்ஸில் அப்டாமல் செல் டிவிஷன் லீட்ஸ் டு கேன்சர், செர்விக்கல் கேன்சர். ஸோ இது வந்து இப்போ நம்ம இதில் காமிச்சிருக்கிறது ஹெல்த்தி சர்விக்ஸ். மவுத் ஆஃப் த யூட்ரஸ் எப்படி இருக்குது? யூட்ரஸ்க்கு கீழே உள்ள ரீஜன் வந்து வெஜைனா. ஸோ எந்த ரீஜனில் கேன்சர் வரும் அப்படின்னு காமிக்கிறதுக்காக இந்த பிக்சர். ஸோ இப்போ சர்விக்கல் கேன்சர், இப்போ அதே ஏர்லி ஸ்டேஜில் அந்த மவுத் ஆஃப் த யூட்ரஸ் எப்படி இருக்குது பாருங்கள், மிட் ஸ்டேஜ். ஸோ பாதி அப்டாமல் செல்ஸ் வந்து சர்விக்ஸில் டெவலப் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டு, லேட் ஸ்டேஜ் பாருங்கள், அந்த முக்கால்வாசி போர்ஷன் வந்து டியூமர் காஸ் ஆகுது. ஸோ மவுத் ஆஃப் த யூட்ரஸ் காஸ் கேன்சர். ஸோ இதான் வந்து என்னது சர்விக்கல் கேன்சர். ஸோ ப்ரீவியஸ் பிக்சரில் பார்த்தது ஹெல்த்தி சர்விக்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம். இப்போ அதில் அல்சரேஷன் கேன்சர் டியூமர் எப்படி அந்த சர்விக்ஸில் டியூமர் டெவலப் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம். ஓகே, வைரல் STI, ஜெனிட்டல் ஹெர்ப்ஸ் சிம்ப்ளெக்ஸ் வைரஸ், வஜைனா, யுரித்ரா, இதிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பீனிஸ் இன் மேல், இதிலெல்லாம் சோர்ஸ், புண்ணு, பெயின் டியூரிங் யூரினேஷன், ப்ளீடிங் பிட்வீன் பீரியட்ஸ், ஸ்வெல்லிங் இன் த கெராயின் நோட்ஸ். கெராயின் அப்படின்னா ஹிப் அண்ட் லெக் ஜாயின் பண்ணுற இடம். ஸோ இன்குபேஷன் பீரியட் இஸ் 2 to 21 days தான். ஜெனிட்டல் வாட், ஹியூமன் பேப்லேமா வைரஸ், a hard outgrowth, the tumor on the external genitalia, cervix and perianal region. ஸோ இந்த இடத்துலலாம் வந்து டியூமர் வந்து டெவலப் ஆகும். 1 to 8 months சிம்டம். அடுத்து ஹெப்படைட்டிஸ் B, HBV, fatigue, jaundice, fever, rashes and stomach pain. Liver cirrhosis and liver failure occur in the later stage. AIDS, human இது பாருங்கள் சிடி, இது வந்து அந்த கேன்சர் இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்குற சிடி. இது பாருங்கள் பெட் ஸ்கேன். ஓகே, பெட் ஸ்கேன். யூட்ரஸ் நார்மலாக இருக்குது, செர்விக்ஸில் கேன்சர். ஸோ ஹவு we can prevent the cancer? So modern screening techniques can detect ப்ரீ-கேன்சரஸ் சேஞ்சஸ் இன் த சர்விக்ஸ். ஸோ இப்போ உள்ள டெக்னிக்ஸ் வந்து ஸ்க்ரீனிங் டெக்னிக்ஸே இருக்குது. கேன்சர் வரும் முன்னாடியே அந்த சர்விக்ஸ் நார்மலாக இருக்குமா இல்லாட்டி கேன்சரை காஸ் பண்ணுமா அப்படிங்கிறத வந்து நமக்கு டிடெக்ட் பண்ணலாம். இப்போ ஸ்க்ரீனிங் இஸ் ரெக்கமெண்டட் ஃபார் உமன் அபோவ் 30 years ஒன்ஸ் இன் அ இயர். ஸோ 30 yearsக்கு மேலே உள்ள லேடிஸே ஒன்ஸ் இன் அ இயர் we have to examine. So cervical cancer can be prevented with vaccination. So இப்போ வந்து we are having vaccination for cervical cancer. Primary prevention begins with HPV vaccine of girls aged 9 to 13 yearsலே நம்ம வந்து வேக்சின் போடணும் before they become sexually active. Then modification, அதாவது before marriage they have to put vaccine, அவ்வளோதான். Modification in lifestyle can also help in preventing cervical cancer. Healthy diet, avoid tobacco usage. ஸோ இது வந்து ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்லாம் லேடிஸ் வந்து பண்ணுவாங்க இல்லையா, அதனால் அதை சொல்லியிருக்கு. ப்ரிவென்டிங் ஏர்லி மேரேஜஸ் அண்ட் ஏர்லி மேரேஜ்லாம் ப்ரிவெண்ட் பண்ணணும். ப்ராக்டிஸிங் மோனோகேமி, ஸோ ஒரு சிங்கிள்
அதாவது ஒரு சிங்கிள் பார்ட்னரோட தான் லைஃப் லீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் ப்ராக்டிசிங் மோனோகாமி. அண்ட் ரெகுலர் எக்ஸசைஸ் மினிமைஸ் த ரிஸ்க் ஆஃப் சர்விக்கல் கேன்சர். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன ஏஜ் குரூப்பில் வந்து நம்ம என்ன ஷெடியூலில் இந்த வேக்சின் போடலாம் அப்படிங்கிறத காமிக்கிறதுக்காக. ஸோ இந்தியாவில் இது வந்து பண்ணுறாங்க இந்த வேக்சின். அடுத்த ஃபுட்ஸ் டு ப்ரிவெண்ட் cervical கேன்சர் என்னெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க. அவக்டா வந்து ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அவக்டா ஃப்ரூட், cabbage, greens. So garlic is very very important one. Garlic, ginger, garlic, pepper. So these are the three things improve your immune system and prevent your body from most infections. So எல்லா டிசீஸ் இன்ஃபெக்ஷன்லேயும் உங்களுக்கு வந்து garlic வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும். ஓகே.